السلام علیکم. پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے. یعنی ایک عورت انڈیا سے چل کے پیدل اکیلی حج کرنے جا رہی ہے، جس کا نام ثنا انصاری ہے، جو ابھی سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل چل رہی ہے کہ اکیلے پیدل حج کرنے جا رہی ہے، اور وہ بھی چل کے. یعنی ابھی کا جو ماحول ہے اتنا خراب ہے، اس کے باوجود وہ اکیلی چل کے جا رہی ہے. تو میرے بھائیو، جب وہ اکیلی جا رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے ٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا کہ اکیلی پیدل حج کرنا کیسے جا رہی ہے. عورت کا اکیلے حج کرنا مطلب حدیث سے ممانعت ثابت ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے آ کے ایک ویڈیو ریلیز کی، مطلب ان کے انسٹاگرام پیج پہ. میں ان کے انسٹاگرام پیج کا آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. جس میں وہ اس ویڈیو میں ان کو ایسے کوئی جواب نہیں ملا. اس میں انہوں نے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں پیدل اکیلی چل کے جاؤں گی اور میرے شوہر جو ہے وہ آئیں گے، مطلب میرے ساتھ حج کریں گے 2025 میں. تو میرے بھائیو، یہ جو پیدل حج کر کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اور جو ہے عورت جو اکیلی حج کرنے جا رہی ہیں ان کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شہاب چتر کیرلا کے ہیں تو وہ سعودی انڈیا سے کیرلا سے مطلب سعودی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، آج کے اس ماڈرن دور میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بلکہ بے وقوفی ہے یہ. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیدل حج کرنا سنت ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے اوپر حج کیا ہے. ایون طواف کعبہ بھی آپ نے اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا. آپ نے ایک ہی حج کیا. البتہ پیدل جو لوگ قریب کے لوگ ہیں ان کے لیے تو زیادہ کنوینئنٹ ہے پیدل سفر کرنا. اگلے زمانوں میں لوگ پیدل سفر بھی کیا کرتے تھے، ساتھ سواریاں بھی ان کی ہوتی تھیں. جب تھک جاتے تھے سواری پہ چڑھ جاتے تھے. بہرحال انڈیا سے یا پاکستان سے پیدل سفر کرنا بغیر سواری کے تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے کو مجھے زیادہ ثواب ہوگا تو بے وقوفی کر رہا ہے، کیونکہ اس میں جان و مال کے نقصان کا خطرہ بھی بیچ میں لگا ہوا ہے. اس طرح کی حرکت کرنی نہیں چاہیے. باقی حج اس کا ہو جائے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حج نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کی تکلیف میں ڈالے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو حج کے لیے سفر پہ پیدل جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے ساتھ اونٹ بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنے اس اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ اللہ کے راستے میں جو ہم نے ہدی کا جانور ہے جو حج کے موقع پر ہم نے قربان کرنا ہے، حج تمتع کے کیس میں یا حج قران کے کیس میں، تو یہ اس کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے سوار ہو جائے اس کے اوپر. آپ ناراض ہوئے کہ اگرچہ وہ قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اونٹ جا رہا تھا، لیکن حضور نے حکم دیا کہ تم اس کے اوپر سوار ہو، اس کی سواری سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے راہ میں قربان ہونا ہے تو آپ اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں ہو تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پسند نہ فرمائیں. یہیں پر میں عورتوں کے حوالے سے ضمناً محرم کا مسئلہ بھی بتا دوں. اب یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے. ایک ہے محرم. محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کسی عورت کا حرام ہو، یعنی اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا، یہ تمام رشتوں کے علاوہ جو سورۃ النساء کے اندر آئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، یا اس کا خاوند، یہ ہے اس کے محرم. اور ایک لفظ ہے محرم. محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو، جس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں. یہ ہے لفظ محرم اور وہ ہے محرم. محرم کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم ہے، اس پہ میں 2-4 منٹ میں اس مسئلے کو بھی کنکلوڈ کروں. اس وقت امت کے چند بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑی سختی پائی جاتی ہے. میں اس کو بالکل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر صحیح مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3006 اور صحیح مسلم میں 3272 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
कोई औरत भी बगैर महरम के किसी और मर्द के पास खलवत ना करे और ना ही बगैर महरम के सफर इख्तियार करे। इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम में ही एक तुरुक इसका मिलता है जिसमें अल्फाज है कि जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए यह हलाल नहीं कि बगैर महरम के एक दिन या एक रात का सफर इख्तियार करे। और एक और तुरुक है बुखारी और मुस्लिम का, उसमें अल्फाज है 3 दिन और 3 रात का सफर करे। बल जो मैंने पहली हदीस जिसका रेफरेंस भी बताया बुखारी और मुस्लिम से, उसी में आगे अल्फाज मौजूद हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम तो जिहाद के लिए, गज़वे के लिए लिख लिया गया है, जबकि मेरी बीवी इरादा करती है कि उसने इस साल हज करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म फरमाया कि तुम जिहाद छोड़ो और अपनी बीवी के साथ जाकर हज करो, बगैर महरम के वो हज ना करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म फरमा दिया। अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन मिलती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वो 3 दिन या 3 रात का सफर बगैर महरम के करे, ये बुखारी में नंबर है 3324 और मुस्लिम में 3258। इसी का एक तुरुक जामिया तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, बिल्कुल यही अल्फाज, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1169 वही हदीस बुखारी और मुस्लिम की कि जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं कि बगैर महरम के 3 दिन या 3 रात का सफर इख्तियार करे। लेकिन इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ही कारनामा किया कि जामिया तिर्मिज़ी में हदीस लेकर आए और उसके आगे सलफ का मनहज भी लिख दिया कि अहले सुन्नत के आइम्मा में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ये 2 आइम्मा कहते हैं कि चूंकि कुरान में कैटेगोरिकल ये मेंशन है मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो कोई अल्लाह के घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता है उस पर हज फर्ज है, लिहाजा औरतों पर अलग से भी हज फर्ज है। और साथ इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया कि इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुल्लाह सुन्नत के इमाम है, वो फरमाते हैं कि अगर रास्ते में अमन हो, नंबर 1, और नंबर 2 काफिले की शक्ल में सफर किया जाए तो औरत बगैर महरम के भी सफर कर सकती है। रास्ते में अमन हो और काफिले की शक्ल में सफर किया जाए तो औरत बगैर महरम के सफर कर सकती है, लेकिन सिर्फ हज का, क्योंकि हज है फर्ज। इमाम तिर्मिज़ी ने तो सिर्फ इमाम मालिक और इमाम शाफी का कौल नकल किया है, इस कौल की दलील कोई नहीं थी। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस से, सही बुखारी की, इमाम मालिक और इमाम शाफी का जो ये फतवा है उसको एंडोर्स करता हूं अल्लाह के फजल से। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3595 नंबर हदीस है, अलामात नबूवत वाले चैप्टर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबरें, और ये बुखारी में 3595 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये बड़ी तवील हदीस है, उसका एक मैं टुकड़ा बयान करता हूं। एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम लोग सफर करते हैं, रास्ते में हमारे काफिले लूट लिए जाते हैं, तो अमन कोई नहीं है हमारे इलाकों के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हातिम ताई के बेटे थे, कबीला तय से थे, वो मुसलमान हो गए थे बाद में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, पास बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, ए अदी, अगर अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी तो तू अपनी आंखों से यह मंजर देखेगा कि एक औरत अकेली हीरा शहर से चलेगी, कूफे के पास एक शहर है हीरा, 1500 किलोमीटर तकरीबन दूर वहां से, मक्का से, हीरा शहर से चलेगी अकेली और खाना काबा का आकर तवाफ करेगी। वो पूरे रास्ते में अल्लाह ताला के अलावा उसको किसी चीज का खौफ नहीं होगा, ऐसा अमन कायम हो जाएगा। अगर तुझे अल्लाह ने जिंदगी दी तो ये तू मंजर देखेगा। तो अदी इब्न हातिम कहते हैं कि मैंने ये मंजर फिर देखा कि मैंने एक औरत अपनी जिंदगी में खुद देखी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक दौर में जब अमन हो गया, इराक भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया, रोमन अंपायर भी गिर गई, उस दौरान
हीरा शहर से एक औरत अकेले आई हज करने के लिए और तवाफ करके वो वापस गई, उसको किसी ने नहीं लूटा। और अदी इब्न हातिम कहते हैं जब हुजूर मुझे ये बात इरशाद फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त अपने दिल में सोचता था कि कबीला तय के डाकुओं का उस वक्त क्या बनेगा। वो तो रास्ते में कोई काफिला नहीं छोड़ते, एक औरत अकेले सफर करेगी, उसको कैसे छोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मंजर दिखाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। इसीलिए इसे इमाम बुखारी इस हदीस को अलामात नबूवत वाले चैप्टर में इमाम बुखारी लेकर आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबरों का बयान इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3595। ये हदीस तक सबूत है इस बात का कि औरत अकेले भी सफर कर सकती है अगर रास्ते में अमन हो और काफिले ना लुटते हो, तो बदरजा उला फिर वो हाजियों के साथ सफर कर सकती है। लेकिन एक चीज जो फितना है सफर के दौरान, उससे बचने के लिए ये चीज जरूरी है, ऐसी औरत फिर अकेले सफर करे काफिले के साथ अमन की हालत में, जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, जवान औरत ना हो, तो ये प्रेफरेबल है। तो जाहिर है कि वो जब काफिले की शक्ल में जाते हैं वहां पर, यहां से जो मियां बीवी भी जाते हैं वो भी वहां इकट्ठे तो नहीं रहते, क्योंकि हज के दिनों में तो कमरे ही बड़े थोड़े होते हैं। औरतें सारी एक कमरे में हो जाती हैं, मर्द सारे एक कमरे में हो जाते हैं। ये तो नहीं होता कि हर जोड़े को अलग से एक कमरा अलाट हुए होता है। तो इस तरीके से वो सफर इख्तियार कर सकती है। लिहाजा मैंने ये मामला बिल्कुल खोलकर बयान कर दिया ताकि कोई भी शख्स इस मामले में सख्ती ना करे, और हक बात पहुंचाने की अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोशिश की है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।